ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖక్షమి, అహంకార మమకారములు దూరము చేసుకొని సుఖమును దుఃఖమును సమముగా భావించి ఓరిమి కలిగినటువంటి వ్యక్తి నాకు అత్యంత ప్రియుడు అని గీతాచార్యుని యొక్క బోధ. ఇది సామాన్య సాధకులకు అసాధ్యం. నిత్య జీవితములో షోడశోపచారములచే ధూపదీప నైవేద్యములచే ఆరాధనలు సలిపి భజనలు చేయొచ్చు. పూజ పునస్కారములలో కాలములు గడిపేటువంటి వ్యక్తులకు, గృహస్థులకు ఈ విధమైనటువంటి శాసనము చాలా కష్టమైనటువంటిదిగా తోస్తుంది. అయితే ఇది ఎంతవరకు కష్టం? మన యొక్క తత్వము, దైవం యొక్క ఆజ్ఞ భిన్నముగా చూచినంత వరకు ఇది మనకు కష్టం. దైవం యొక్క ఏకత్వమును, మానవుని యొక్క దివ్యత్వమును గుర్తించిన తరువాత ఇది మనకు సులభంగా తోస్తుంది. निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी, अहंकार और ममकार को दूर कर सुख और दुख के प्रति समान भावना रखते हुए संयम से रहने वाला ही मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। यही गीताचार्य का उपदेश है। यह सामान्य साधकों के लिए असंभव है। दैनंदिन जीवन में 16 प्रकार के उपचार करते हुए, भजन करते हुए और पूजा पाठ में निमग्न रहने वालों और गृहस्थों के लिए ऐसा करना कठिन प्रतीत होता है। परंतु यह कहाँ तक कठिन है? जब तक हम अपने स्वभाव और ईश्वर की आज्ञा को भिन्न दृष्टि से देखते रहेंगे, तब तक यह कठिन ही प्रतीत होगा। परंतु ईश्वर की एकता और मानव की दिव्यता को पहचान लेने पर यह हमें सरल लगने लगेगा। स्वशरीरम स्वयं ज्योति, स्वशरीरम स्वयं ज्योति, స్వరూపం సర్వరక్షణం అని భగవంతుడు సర్వుల దేహమునందును సర్వరక్షకుడిగా జ్యోతిర్మయునిగా ప్రకాశించుచున్నాడు అనేటువంటి యొక్క తత్వాన్ని మనం గుర్తించుకున్న తర్వాత అహంకార మమకారములు అరికట్టుకోవటం అతి సులభమవుతుంది. స్వశరీరం స్వయం జ్యోతి,
ఈ స్వయం జ్యోతి అనేటువంటిది మన శరీరం నుండే ఉంటున్నది. స్వరూపం సర్వరక్షణం. ఈ సర్వరక్షకుడు అనేటువంటి వాడు మన యొక్క ఆకారం నుండే ఇమిడి ఉంటున్నాడు. దైవము ఉన్నాడా లేదా అనేటువంటి విషయము కానీ, దైవమును మనం చేరేటువంటి మార్గం ఏమిటి అనేటువంటిది కానీ, ఇది అనాది కాలం నుండి విచారణ సరుపుతూనే వచ్చుచున్నది. ఇది మానవుడి యందు ఒక జటిలమైనటువంటి ఒక సమస్యగా రూపొందుతూ వచ్చింది. ఈ సమస్యను పరిహారం చేసే నిమిత్తమై అనేక మంది ఋషులు తమ చాకచక్యము చేతను, తపబలము చేతను, పాండిత్యము చేతను, ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ఒక ప్రతిజ్ఞల చేతను తపస్సులు ఆచరించి ఈ సత్యానికి పరిహారమును గుర్తించారు. వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్ అన్నారు. వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్. ఓ ప్రజలారా, మేము తేజోవంతమైనటువంటి ప్రకాశవంతమైనటువంటి అజ్ఞానమనేటువంటి అంధకారమునకు ఆవరణ ఉన్నటువంటి మహాపురుషుని, మహాదివ్య శక్తిని మేము కనుగొన్నాము అని జగత్తునకు చాటారు మహర్షులు. ఎక్కడ వెతికినాం, ఎక్కడ తెలుసుకున్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని కూడాను వెల్లడి చేశారు. బయట ప్రపంచములో కాదు, బయట ప్రదేశములో కాదు, బహిర్దృష్టిలో కాదు, మా లోపలని, మా అంతరాత్మ యందే, మా దివ్య భావమునందే, ఈ శరీరమునందే శరీరిని మేము గుర్తించామన్నారు. स्वशरीरम स्वयं ज्योति, स्वशरीरम स्वयं ज्योति स्वरूपम सर्वरक्षणम. जब हम यह जान पाएंगे कि सभी के शरीरों में ज्योतिर्मय रूप में ईश्वर ही प्रकाशमान होते हुए सबकी रक्षा कर रहा है, तब अहंकार और ममकार को दूर करना सरल होगा. स्वशरीरम स्वयं ज्योति, यह स्वयं ज्योति हमारे शरीर में ही है. स्वरूपम सर्वरक्षणम, जो सर्वरक्षक है वह हमारे आकार में ही समाया हुआ है. ईश्वर है या नहीं, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या है, जैसे प्रश्नों पर अनादिकाल से चिंतन होता ही आ रहा है. मानव में यह एक जटिल प्रश्न के रूप में रूपायित होता आया है. इस प्रश्न के समाधान का अन्वेषण करने के प्रयत्न में अनेक ऋषियों ने अपनी तपस्या, अपनी बुद्धिमत्ता और पांडित्य का उपयोग किया. वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्. महर्षियों ने उद्घाटित करते हुए कहा, हे भक्तजनों, अत्यंत तेजोमय, अत्यंत प्रकाशमान महापुरुष, महान शक्ति का दर्शन अज्ञान रूपी अंधकार से परे उस पार हमने किया. उन्होंने कहां अन्वेषण किया और क्या पाया, इसका भी उन्होंने उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि बाह्य जगत में नहीं, बाहरी प्रदेश में नहीं, बाह्य दृष्टि से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर, अपनी ही अंतरात्मा में, अपनी ही दिव्य भावना में इस शरीर में रहने वाले शरीरी का दर्शन किया. శరీరమునందు నివసించేటువంటి వాడు కనుక భగవంతునకు శరీరీ అని పేరు. దేహమునందు నివసించేటువంటి వాడు కనుక ఇతనికి దేహి అని. దేహం అనేటువంటి క్షేత్రం నందు నివాసం చేసేటువంటి వాడు కనుక ఇతనికి క్షేత్రజ్ఞుడు అని పేరు. కనుకనే మానవుని యొక్క శరీరమునందే మాధవత్వం అనేటువంటి కాంతి దేదీప్యమానమై ప్రకాశవంతమై అజ్ఞానం అనేటువంటి దానికి ఆవల ఉంటున్నదనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. మృన్మయమైనటువంటి ఈ శరీరమునందే చిన్మయమూర్తిని దర్శించుటకు ప్రయత్నించాలి. మట్టి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం అనేటువంటి పంచభూతములతో కూడినటువంటి ఈ యొక్క దేహాత్మయందే దైవాత్మను మనం దర్శించడానికి ప్రయత్నించాలి. మట్టిలో మాణిక్యము చిక్కును కానీ మానులో చిక్కదు.
అదే విధముగానే మానవుని యొక్క మనసులో మాణిక్యమనేటువంటి దైవత్వం మనకు గోచరమవుతుంది. కానీ మనిషికి ఆవల మనకు ఈ మాణిక్యం మనకు చిక్కదు. దైవం యొక్క స్థానాన్ని మన కొంతవరకును శాస్త్రోక్తంగా కొన్ని విధమైనటువంటి పెద్దల యొక్క ప్రబోధనల చేతను దాన్ని గుర్తించి వెతుకుటకు ప్రయత్నించాలి. शरीर में रहने वाला होने के कारण ईश्वर का एक नाम शरीरी है। देह में रहने वाला होने के कारण इसका एक अन्य नाम देही भी है। देह रूपी क्षेत्र में रहने के कारण इसका एक और नाम क्षेत्रज्ञ है। इसीलिए मानव शरीर में ही माधवत्व रूपी कांति अत्यंत दैदीप्यमान और प्रकाशमान होते रहने के कारण अज्ञान रूपी अंधकार से परे होने के सत्य से हमें अवगत होना चाहिए। इस मृण्मय देह में ही उस चिन्मय तत्व का दर्शन करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नामक पंचभूतों से युक्त इस देहात्मा में ही दिव्यात्मा का दर्शन करने का उपक्रम करना चाहिए। मिट्टी में हीरा मिल सकता है, ठूंठ में नहीं। इसी प्रकार हमें मानव के मन में ही इस हीरे का दर्शन हो सकता है। मानव से परे यह हीरा नहीं मिल सकता है। बड़ों के उपदेशों के आधार पर ईश्वर के स्वस्थान को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अंगुष्ठमात्रेण పురుషోత్తరాత్మ అని అంతరాత్మ యందు అంగుష్టమాత్రుడై ఉంటున్నాడు దైవం. ఈ శరీరం అనేటువంటిది సామాన్యమైనటువంటిది కాదు. దైవమునకు నివాసమైనటువంటి ఒక మందిరం, దైవము ఊరేగించేటువంటి రథము. ఈ రథమునందు తాను ఊరేగింపబడుతున్నాడు ఈ జగత్ అనేటువంటి ఊరిలో. కనుక మన ఈ దేహమును అలక్ష్యం చేయటం కానీ లేక అశుద్ధంతో నింపుకోవటం కానీ ఇది తగనటువంటి పని. ఈ దేహమును పవిత్రమైనటువంటి కర్మల యందు, నిస్వార్థమైనటువంటి యొక్క ప్రవర్తనల యందు, నిరహంకారమైనటువంటి కర్మల చేత ఆచరింపబడాలి. దేహమును ఏ విధమైనటువంటి యొక్క దుర్మార్గమునందు కూడాను ప్రవేశింపచేయకూడదు. ధర్మ విరుద్ధమైనటువంటి కార్యములందు ప్రవేశింపచేయకూడదు. కారణమేమనగా దేహో దేవాలయతో జీవో దేవ సనాతన. దైవం యొక్క మందిరాన్ని మనము ఎన్ని విధములైనటువంటి యొక్క గౌరవ మర్యాదలతోనూ కాపాడుకుంటాము. దీనిని అనేక విధములుగా పవిత్రంగా మనం భావించుకుంటాము. అట్టి దేహాన్ని ఈనాడు మనము అలక్ష్యము చేత కొన్ని విధమైన అపమార్గముల యందు ప్రవేశపెట్టి చేరాని కార్యములతో దీనిని అశుద్ధము గావించుకుంటున్నాము. अंगुष्ठ मात्रेण पुरुषोंतरात्मा के अनुसार ईश्वर अंतरात्मा में अंगूठे के बराबर स्थित हैं। यह शरीर सामान्य नहीं है, ईश्वर के निवास करने का मंदिर है। जुलूस के रूप में ईश्वर के निकलने का रथ है। जगत रूपी शहर में ईश्वर इस रथ में सवार होकर जुलूस के रूप में निकल रहा है। इसलिए इस शरीर की उपेक्षा या इसे मलिन नहीं करना चाहिए। इस शरीर को पवित्र कर्मों में, निस्वार्थ व्यवहार में और निरहंकार कर्मों में निमग्न रखना चाहिए। शरीर को कदापि दुष्ट कर्मों में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। शरीर का धर्म के विरुद्ध कार्यों में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः। ईश्वर के मंदिर को पूरी मर्यादा के साथ सुरक्षित रखते हैं। इसे हम अनेक प्रकार से पवित्र मानते हैं। ऐसे शरीर की आज हम उपेक्षा करते हुए इसे बुरे मार्ग और अनुचित कार्यों में प्रविष्ट कर इसे मलिन करते जा रहे हैं। ఈ దేహము జడమైనప్పటికీ దేహములో నివసించేటువంటి యొక్క శక్తి చైతన్యమైనటువంటిది. ఇది కేవలం భవసాగరమును దాటేటువంటి యొక్క పడవ. ఇది మనకు సులభంగా లభించినటువంటిది కాదు. అనేక జన్మల పుణ్యఫలమును ప్రోగు చేసి అందించుకొని అందుకున్నటువంటి యొక్క మహాప్రసాదం. కనుక మనం ఈ దేహాన్ని
అపమార్గములో ప్రవేశింపచేయటము మన అనేక జన్మముల యొక్క పుణ్యమును మనం వ్యర్థం చేసుకోవటమే అవుతుంది. జంతువున నరజన్మ దుర్లభం అన్నారు. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి నరజన్మమును మనం ఎత్తటం ఎంతో అదృష్టము. ఇది భవసాగరమునందు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క కష్టములను, నష్టములను, దుఃఖములను కొంతవరకు తప్పించి దీనిని గట్టు చేర్చేటువంటి యొక్క ఒక దివ్యమైనటువంటి పడవ. ఈ యొక్క సాగరం నందు భయంకరమైనటువంటి ముసళ్ళు, ఇంకా కొన్ని విధమైనటువంటి క్రూర మృగములు అందులో నివసిస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క ముసళ్ళు, తిమింగళములు మహాభయంకరమైనటువంటివి. కానీ మన జీవితం అనేటువంటి సాగరం నందు కూడాను కామక్రోధ లోభ మోహ ఉన్మత్తులైనటువంటి ముసళ్ళు, తిమింగళములు మహాభయంకరమైనటువంటివి సంచరిస్తూ ఉంటున్నాయి. शरीर के जड़ होने पर भी इसमें विद्यमान शक्ति चैतन्य ही है। यह शरीर इस भव सागर को पार कराने वाली नाव है। यह आसानी से मिलने वाला नहीं है। अनेक जन्मों में संचित पुण्य फलों के प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः इस शरीर को अनुचित मार्ग में प्रवेश कराना अनेक जन्मों के पुण्य को व्यर्थ करना ही है। जंतूनाम नरजन्म दुर्लभम कहा गया है। ऐसे मनुष्य जन्म को प्राप्त करना बड़ा सौभाग्य है। इस भव सागर में आने वाले अनेक प्रकार के कष्टों और दुखों से हमें बचाते हुए किनारे पर पहुंचाने वाली एक दिव्य नाव है। इस सागर में भयंकर मगर और अनेक जलचर रहते हैं। ये मगर और व्हेल मछलियां बड़ी भयंकर होती हैं। हमारे जीवन रूपी सागर में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसी भयंकर मछलियां और व्हेल मछलियां निवास करती हैं। ఈ సంసారం అనేటువంటి సాగరము చాలా అగాధమైనటువంటిది. దీనిని కూడాను ప్రావాహిక సత్యమని కూడాను చెప్పవచ్చును. ఇది సుఖ దుఃఖ సంకర్షణాత్మక మహోత్తాల తరంగమైన సాగరము అనేటువంటిది కూడాను గుర్తించాలి. ఎప్పుడు సుఖము లభిస్తుందో, ఎప్పుడు కష్టం వస్తుందో చెప్పుటకు వీలు కానటువంటిది. కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క బాధల చేతను, దుఃఖముల చేతను, కష్టముల చేతను కృంగిపోతున్నటువంటి మానవులకు సులభమైన మార్గము అనేకత్వంలోని ఏకత్వాన్ని గుర్తించడమే. స్వశరీరీ స్వయం జ్యోతి అన్నిట్టు అన్ని శరీరముల యందు కూడాను ఈ ఆత్మస్వరూపుడు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడనేటువంటి సత్యాన్ని దృఢంగా మనం విశ్వసించాలి. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క అనేకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏకత్వాన్ని మనం గుర్తించినప్పుడు అద్వేష్ట సర్వభూతానాం, ఎవరిని కూడా ద్వేషించడానికి మనము ప్రయత్నించము. ఈ విధముగా మనం మొట్టమొదట పూజలు, వ్రతములు, భజనలు, యోగములు ఇత్యాది సత్కర్మలు ఆచరించుటకు పూర్వమే దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం విచారించినప్పుడు ఈ సమస్త సాధనలు కూడాను, సమస్త యొక్క క్రియలు కూడాను కేవలము ఒక అల్పస్థితిలో మనకు గోచరిస్తాయి. అజ్ఞాన స్థితి అంటే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణుశ్రవణం, పాదసేవనం, వందనం, మర్చనం, దాస్యం, స్నేహం, ఆత్మనివేదం ఈ నవవిధ మార్గములు కూడాను మనకు కొంత ఆధారంగా కనిపిస్తాయి. ఈత వచ్చేంత వరకు మనకు ఒక మునగ బెండ్లు లేక టైర్స్, ట్యూబ్స్ ఇలాంటివి మనకు కొంత సహాయకారిగా ఉంటాయి. ఈత నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క సహాయ కర్మలు, సహాయ క్రియలు, ఈ సహాయ పదార్థములు మనకి ఏమాత్రం కూడా అవసరం ఉండదు. అదే విధముగానే గీత మనకు అర్థం అయ్యేంత వరకు ఈ విధమైనటువంటి సాధనలు మనకు కొంత అవసరమే. గీత యొక్క పవిత్రమైనటువంటి రసస్వరూపాన్ని మనం గుర్తించుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క ప్రక్రియలన్నీ కూడాను మనకు కేవలం నిరుపయోగంగా గోచరిస్తాయి. संसार रूपी यह सागर बहुत अथाह है। इसे भी प्रावाहिक सत्य कहा जा सकता है। यह सुख दुख के संघर्षणात्मक महोत्तुंग तरंगों से युक्त सागर है। यहां कब सुख प्राप्त होगा, कब दुख प्राप्त होगा, बताना असंभव है। अनेक बाधाओं, दुखों और कष्टों से निराश मानव के लिए सुगम मार्ग अनेकता में निहित
एकता से अवगत होना ही है। स्वशरीरे स्वयं ज्योति के कथनानुसार हमें पूर्ण दृढ़ता के साथ इस सत्य पर विश्वास करना चाहिए कि सभी शरीरों में आत्मस्वरूप ही प्रकाशमान है। अनेकता में निहित एकता से अवगत होने पर अद्वेष्टा सर्वभूतानाम हम किसी से भी द्वेष करने के प्रयत्न नहीं करेंगे। पूजा, व्रत, भजन, योग आदि सत्कर्म करने से पूर्व ही दिव्यता पूर्ण आत्म तत्व की एकता से अवगत होने पर सभी साधनाएं, सभी क्रियाएं हमें अल्प सी ही प्रतीत होंगी। अज्ञान की स्थिति में ही ये श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, स्नेहम, आत्मनिवेदनम जैसी नवविध भक्ति मार्ग कुछ हद तक आधार होते हैं। तैरना आने तक टायर, ट्यूब कुछ हद तक हमारे लिए सहायक होते हैं। तैरना सीख जाने के बाद ये सहायक कर्म, क्रियाएं और वस्तुएं अनावश्यक हो जाती हैं। अतः गीता समझने तक ऐसी साधनाएं कुछ हद तक आवश्यक ही हैं। गीता के पवित्र रस स्वरूप को जानने के बाद ऐसी प्रक्रियाएं हमें निरुपयोगी लगती हैं। शुक्लांबरधरं गणपति मंत्रं अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना।
इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम के इस प्रसारण को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हे स्वामी, आप दिव्य पिता हैं, हम आपके अंश, हम में गूंजें गीता के स्वर, स्वार्थ मोह न हमें बांधे कभी, हम करुणा सागर की बन जाएं लहर। ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में अर्पित करते हुए और ये प्रसारण आपको समर्पित करते हुए अब वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।